మీకు ఆపరేటర్ ఒక అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏమిటి అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్? అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మీకు ఏముంటాయి? ఇట్ హ్యాస్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరాండ్స్. ఇట్ హ్యాస్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరాండ్స్. సపోజ్ ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 3, సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నాం. ప్రింట్ సి అంటే ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? సి వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి is called arithmetic expression. An arithmetic expression consists of both operators and operands. It has both operators and operands. Next, in the above expression, C equals to A plus B, C, A, B are operands and equal to and plus are called operators. An arithmetic expression consists of both operators and operands, right? Operands are variables, right? Here A, B, and C are called operands. Plus and equal to are called operators, right? Next, we encounter various types of operators, right? First, we start with arithmetic operators. Suppose here if A value is 5, sorry, A value is 5, B value 3, if I write C equals to A plus B, it will print C value, isn't it? ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు ఏబీలు యాడ్ అయ్యి రిజల్ట్ ఎందులో ఉంటుంది? సిలో ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ సి, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? వాట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సి? 8. ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది ప్లస్. ప్లస్ ఈజ్ ఫర్ ఎడిషన్, రైట్? ప్లస్ ఈజ్ ఫర్ ఎడిషన్. Similarly, I want to perform if I write C equals to A minus B. If I print C, what is the value of C and I? A value 5, B value 3, 5 minus 3 is 2. Is it clear? Next, suppose I want to multiply A and B. How to multiply? C equals to A plus B, print C. Now, I want to divide A by, sorry, A with B. How to write? C equals to A by B. You'll get the fractional part. Suppose I don't want the fraction part. I want only the integral value, integer value. I don't want the fraction part. How to write? There you have to use A equals to A slash slash B and print C. This is called floor division. This is called floor division. What is the difference between slash and double slash? If you use a slash, it is uh, division. If you use a double slash, it is floor division. In this case, integral part will be discarded. Integral part will be discarded. Now, there is uh, C equals to A star star B. Okay. What is the value of C now? A value is 5, B value is 3, 5 to the power 3. That is 5 multiplied 3 times. That is 5 cube is 5 into 5 into 5. That is 5 into 5 is 25. 25 into 5 is 125. Is it clear? This is called exponential operator. This is called exponential operator. There is another operator, right? There is another operator. Actually, these are arithmetic operators. These are arithmetic operators. Okay. What are the arithmetic operators in Python? Plus, minus, star, slash, and double slash. And one more operator is there. Suppose I want to, if I use A mod B. ఏని బీతో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. బి వాల్యూ ఎంత? 3. 5ని 3తో డివైడ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 2. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 2. ప్రింట్ సి అంటే ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? 5ని 3తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 1 టైం పోతుంది. రిమైండర్ ఎంత? 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పర్సెంట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్. పర్సెంట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్. స్టార్ స్టార్ ఈస్ కాల్డ్ exponential operator. Slash always perform floating point arithmetic. Slash slash always returns floor division. Slash slash uses floor division. These are
అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఇది అర్థమైనయా? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి? ప్లస్, మైనస్, స్టార్, స్లాష్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏమైంది? యాడ్ అయింది. ఏ మైనస్ బి సబ్ట్రాక్షన్. ఏ స్టార్ బి మల్టిప్లికేషన్. ఏ స్లాష్ బి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్. ఏ స్లాష్ స్లాష్ బి దట్ ఈస్ ఫ్లోర్ డివిజన్. ఏ స్టార్ స్టార్ బి దట్ ఈస్ ఏ టు ద పవర్ బి. దట్ మీన్స్ ఏ విల్ బి రైజ్డ్ బి టైమ్స్. దట్ వాల్యూ స్టోర్డ్ ఇన్ సి. This is called modulus operator. When you divide A with B, you'll get the remainder. Remainder is stored in C. Is it clear? Any doubt regarding arithmetic operators? Naik, Sir, clear. pardon? మళ్ళీ చెప్పు, వినపట్టలేదు. Clear. అర్థం కాలేదు నాకు. మళ్ళీ చెప్పనా? Yes, sir. Can you say once again? మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పనా? ఇస్తా. Yes, sir. ఓకే. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి ఒక్కటి నాకు చెప్పండి ఫస్ట్. అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏముంటాయి చెప్పండి? ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, ఆపరెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే, ఒకసారి విల్ టేక్ దిస్ వైట్ బోర్డ్ తీసుకు చూద్దాం. వైట్ బోర్డ్ మీకు అవుతుందా గణేష్? సేవ్ అవుతుందా? ఐ మీన్ రికార్డింగ్లో ఇష్యూ ఏం లేదు కదా? రికార్డ్ అవ్వట్లేదు. టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటుంటే రికార్డ్ అవ్వట్లేదు సార్. టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకోకుండా రైటింగ్ పార్ట్ అయితే అలా నార్మల్ కర్సర్ పార్ట్ లో తీస్తుంటే రైటింగ్ రికార్డ్ అవుతుంది. వీడు వన్ థింగ్. ఓకే, అయితే నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుంటాను. అయితే నోట్ ప్యాడ్ ఇష్యూ ఏమి ఉండదుగా? నోట్ ప్యాడ్ ఇష్యూ ఏం లేదు సార్. ఓకే. నేను రేపు ఒక నోట్స్ ఒకటి షేర్ చేస్తాను, మ్యాన్ స్క్రిప్ట్. అది మీరు ఒకసారి ముందరే, క్లాస్ ముందరే చూడండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు చూడండి. ఇదేమిటిది? అర్థమెటిక్ నోట్ ప్యాడ్ షేర్ అవుతుందా? ఓకే. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఓకే. ఇది ఏమిటిది? అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఏబిసిని ఏమని చెప్తాం? ఆపరాండ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆపరాండ్స్. ఈజ్ ఈక్వల్ టును ప్లస్ ఏమని చెప్తారు? ఆపరేటర్స్ అంటారు. Operator. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాకు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏదో ఎం స్టార్ ఏ అని ఉందనుకోండి. ఇది కూడా ఏమిటి? అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషనా కాదా? ఇందులో ఎమ్, ఏ, ఎఫ్ ఏమిటి? ఎంఏఎఫ్ ఏమిటి? ఆపరెంట్స్. రైట్. వాట్ అబౌట్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ స్టార్? ఆపరెంట్స్. Operator. ఇది అర్థమైందా? ఆపరేటర్స్ ఇవే కాదు, వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. Okay. ఫస్ట్ కేటగిరీ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పటికి ఏం చెప్పాలి? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఏమిటి ఆపరేటర్స్? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ప్లస్ ఉంది, మైనస్ ఉంది, స్టార్ ఉంది, స్లాష్ ఉంది, డబల్ స్లాష్ ఉంది, స్టార్ స్టార్ ఉంది, పర్సెంట్ ఉంది. ఇవి ఆపరేటర్స్. ఏ ఆపరేటర్స్? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏ వాల్యూ 5 అండి, బి వాల్యూ 3. నవ్ ఐ వాంట్ ఏ అండ్ బి. ఏ బిలో యాడ్ చేసి రిజల్ట్ సిలో స్టోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను సి ప్రింట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. బి వాల్యూ 3. 5 3. ప్లస్ 3 8. ఇప్పుడు సి ప్రింట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 8. 8. అలా కాకుండా ఏ మైనస్ బి అన్నాను అనుకోండి, వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ సి? ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. బి వాల్యూ 3. 5 మైనస్ 3 ఎంత? 2. సి వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 2. ఇది 2. అర్థమైందా? నా అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ యూజ్ స్టార్ ఏమొస్తుందండి? ఏ వాల్యూ? 5 plus 3. వై 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 5 స్టార్ 3. Multiplication. 15 సార్. 5 ఇంటూ 3 15. 15. సి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 15. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు డివిజన్లోకి వచ్చేటప్పటికి రెండు ఉంటాయి మనకి. ఉత్తి స్లాష్ వాడామనుకోండి, ఏ బై బి. ఎలా చెప్పాలి? 5/3 ఎంత? 1.6666 సంథింగ్ వస్తుంది. రిపిటేషన్ ఉంటుంది అంటే 1.66. దీన్ని ఏ డివిజన్ అంటారు? ఫ్లోర్ డివిజన్. ఏ డివిజన్ అండి?
ఫ్లోర్ డివిజన్. అలా కాకుండా ఏ స్లాష్ స్లాష్ బి అన్నాను అనుకోండి, రెండు స్లాష్లు వాడాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఏ వాల్యూ వస్తుంది? స్లాష్ స్లాష్ అంటే ఏ వాల్యూ వస్తుంది? 5ని 3తో డివైడ్ చేయండి. ఎన్నిసార్లు పోతుంది? వన్ టైం. రిమైండర్ ఏదో వాల్యూ ఉంటుంది, మనకు అనవసరం. ఓన్లీ ఇంటీగ్రల్ పార్ట్ వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది. ఏ పార్ట్ ట్రంకేట్ అయిపోతుంది? యాక్చువల్గా ఏ వాల్యూ 5 ఉండి బి వాల్యూ 3 ఉంటే 1.6666 రావాలి. బట్ ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1. ఏ వాల్యూ వస్తుందండి? 1 వస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే ఏ పార్ట్ రాదు. స్లాష్కి స్లాష్ స్లాష్కి తేడా ఏంటి? డెసిమల్ స్లాష్ పార్ట్ అనేది అన్నప్పుడు మిస్ అవుతుంది. ఏ పార్ట్ మిస్ అవుతుంది? ఫ్రాక్షనల్ డెసిమల్. పార్ట్ మిస్ అవుతుంది, డెసిమల్ పార్ట్ మిస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్లాష్ అండ్ డబల్ స్లాష్. డబల్ స్లాష్ని ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటారు, డబల్ స్లాష్ని ఏమంటారు? ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటారు. ఇక్కడ దాకా అర్థమైనయా? నేను ఏమేం కవర్ చేశాను? ప్లస్ ఒకటి, మైనస్ ఒకటి, స్టార్ ఒకటి, స్లాష్ ఒకటి, స్లాష్ స్లాష్ ఒకటి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళొచ్చా? శ్రావ్య, ఎస్ తేజ. సార్. ఓకే ఓకే. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే. నాకు మీరు ఒక్కటి చెయ్యాలి. ఎక్కడ అర్థం అవ్వకపోయినా ఇమ్మీడియట్గా చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? ఒక ఓకే 4-5 సార్. క్లాసులకి మనకి ఇబ్బంది, తర్వాత మనం ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఓకే. నెక్స్ట్ అండి, ఇప్పుడు నేను ఇలా రాశాను, ఏ మాడ్ బి రాశాను. అంటే ఏని ఏ వాల్యూ ఎంత అండి? 5. 5ని 3తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 1 టైం పోతుంది. 1 3 3. రిమైండర్ ఎంత అండి? వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్? 2. రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 5లోంచి 3ని దేని నుంచి తీసేస్తారు? 5ని తీయండి, ఎంత వచ్చింది రిమైండర్? 2 సార్. 2. ఆ 2 వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. ఫ్లోర్ డివిజన్ వాడితే ఈ కోషంట్ వస్తుంది, పర్సెంట్ వాడితే రిమైండర్ వస్తుంది, స్లాష్ వాడితే ఈ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ వస్తుంది, 1.6666 సంథింగ్ వస్తుంది. ఇది అర్థమైందా? యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్లాష్, డబల్ స్లాష్ అండ్ పర్సెంట్. స్లాష్ ఈజ్ ఫ్లోర్ డివిజన్, సారీ, స్లాష్ ఈజ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్. స్లాష్ స్లాష్ ఈజ్ ఫ్లోర్ డివిజన్. ఫ్లోర్ డివిజన్. పర్సెంట్ ఈజ్ రిమైండర్. ఈ ఆపరేటర్ని ఏమంటారంటే, పర్సెంట్ని మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఏమంటారు? మాడ్యులస్ ఆపరేటర్. ఇది అర్థమైనయా? ఎస్ ఎస్ సార్. సార్. నెక్స్ట్కి వెళ్ళొచ్చా? ఇప్పుడు ఎస్ నాకు సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు ఏ టు ద పవర్ బి కట్టాలండి. అంటే ఏ టు ద పవర్ బి అంటే దీన్ని ఎలా చెప్పాలి? ఏని బి టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఏని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలి? బి టైమ్స్. దీన్ని పైథాన్లో ఎలా రాయొచ్చు? సపోజ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ద పవర్ బి అని రాశారు అనుకోండి. అంటే ఏని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలి? ఏని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలి? ఈ టైమ్స్. బి టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు దాన్ని పైథాన్లో రాయాలి అంటే మీరు అన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయక్కర్లేదు. ఎలా రాయొచ్చు? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్టార్ స్టార్ బి అని రాస్తారు. ఏం రాస్తారు? ఏ స్టార్ స్టార్ బి. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి? ఏని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయమని? బి టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయమని. దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఆర్ పవర్ ఆపరేటర్ అంటారు. దీని ఏమంటారు? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్. ఏ స్టార్ స్టార్ బి అంటే ఏ ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై అవుతుంది? బి టైమ్స్ మల్టిప్లై. రిజల్ట్ ఎందులో ఉంటుంది? సిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రింట్ సి అంటే ఏం ప్రింట్ అవుద్ది? ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి. ఏ వాల్యూ ఎంత అండి? ఇప్పుడు సారీ, ఏ స్టార్ స్టార్ బి రాశాను. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత మనకి? ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. బి వాల్యూ ఎంత? 3. 3. అంటే 5ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 5 × 5 × 5. ఆ వాల్యూ ఎందులోకి వెళ్తుంది? సిలో స్టోర్ అవుతుంది. 5 × 5 ఎంత? 25. 25 × 5 ఎంత? 125. 75. 125. సిలోకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? 125 వస్తుంది. ఇది అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఫాలో అయ్యారా మిగతా వాళ్ళు? గణేష్, శ్రావ్య, ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇంకోళ్ళు ఎవరు? నాయక్ మాట్లాడట్లేదు ఈరోజు. సార్ సార్ ఉన్నాను సార్. అవునావా? ఓకే. ఇది అర్థమైందా? ఇది అర్థమైంది. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇది ఎందులో ఇది? మల్టిప్లికేషన్. ఇవి ఫాలో అయ్యారా? ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, పైథాన్లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఐ చేంజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి.
ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 3, సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పాను. ప్రింట్ సి అన్నాం, ఎంత వచ్చింది? 8. ఏమండి, సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి అన్నాం. ప్రింట్ సి, ఏ వాల్యూ వచ్చు, సారీ, ప్రింట్ సి ఎంత వచ్చింది? 2. 2 sir. అలాగే సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్టార్ బి. ప్రింట్ సి అంటే ఏ వాల్యూ వచ్చింది? 5 ఇంటూ 3 ఎంత? 15. సి 15 ఈజ్ sir. ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ చూడండి, ఏ బై బి. ప్రింట్ సి అన్నాం, ఏ డివిజన్ ఇది? ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్. ఇగో ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ వచ్చిందా లేదా? అవును అలా sir. కాకుండా నాకు ఓన్లీ ఇంటీగ్రల్ పార్టే కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ ద డెసిమల్ పార్ట్ ఆర్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. హౌ టు రైట్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ పైథాన్? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్లాష్ స్లాష్ A బి. double slash B. This division will call it as floor division. This 4 division will call division. it as floor division. 4 division. Suppose I want the remainder. C is equals to A mod B. ఏమొస్తుంది మనకి? ప్రింట్ సి, ఏ వాల్యూ వస్తుంది మనకి? సి వాల్యూ. సి వాల్యూ ఎంత? 5ని 3తో డివైడ్ చేయండి. ఎన్నిసార్లు పోయింది? ఎన్నిసార్లు పోయింది? 1 టైం. రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 2. ఇది అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సారీ, ఏ స్టార్ స్టార్ బి అన్నాం. ఏ వచ్చింది మనకి వాల్యూ? 125. చెప్పాను కదా, ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 3 అంటే 5ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలి? 3 3 టైమ్స్. times sir. 5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5, 125. ఇది అర్థమైందా? నెక్స్ట్ Okay అంటే, sir. ఈ ప్లస్ ఒకటి స్టార్ ఒకటి స్ట్రింగ్స్ లో వేరే విధంగా ఉంటుంది. సార్, ఇప్పుడు బి ఆ, స్టార్ స్టార్ ఏ కూడా అడగండి ఒకసారి. అర్థం కాలేదు ఎలా? బి ఓకే, స్టార్ స్టార్ ఏ అడగండి ఒకసారి. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి స్టార్ స్టార్ ఏ ఎంత వస్తుంది మీరే చెప్పాలి. అంటే బి వాల్యూ ఎంత? 3. ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. అంటే 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఎంత వస్తుంది? 3 ఇంటూ 3 243 sir. ఎంత? 3 ఇంటూ 3 9, 243. 9 ఎంత? 243. 343. మల్టిప్లై చేశారా? ఓకే, ఆ వాల్యూ 240. వస్తుంది. సో 243. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఇవాల్యుయేషన్ అంతే తప్ప మీరు ఏ ఇంటూ బి, బి ఇంటూ ఏ అవుతుంది, కానీ ఏ స్టార్ స్టార్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి స్టార్ స్టార్ ఏ. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. ఇది అర్థమైందా? ముందరకి వెళ్ళొచ్చా? వెళ్ళొచ్చు sir. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు నాకు 2 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఆ, కిరణ్ అని ఒకటి, నాయక్ అని ఒకటి, 2 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ STR1 ఏమో కిరణ్, STR2 నాయక్. ఓకే, నేను 2 స్ట్రింగ్స్ ని కంబైన్ చేయొచ్చు. STR3 ఈక్వల్స్ టు STR1 ప్లస్ STR2. ఇలా 2 స్ట్రింగ్స్ ని కంబైన్ చేయడాన్ని కన్కాటినేషన్ అంటారు. ఏమంటారు ఈ ప్రాసెస్? ఏమంటారమ్మా? కన్కాటినేషన్, లేదా సింపుల్ గా మీకు జాయినింగ్ అని రాసుకోండి. ఏమంటారు అక్కడ? జాయినింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. ఏం చేస్తే, మామూలుగా మనకి ప్లస్ ఎప్పుడు కూడా ఎడిషనే చెయ్యాలని ఏం లేదు. 2 స్ట్రింగ్స్ ఉంటే 2 స్ట్రింగ్స్ ని కంబైన్ చేయొచ్చు. దానికి ఏ ఆపరేటర్ వాడాలి? ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ వాడాలి. ఏ ఆపరేటర్ వాడాలి? ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ వాడాలి. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలి మీరు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు STR1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏదో రామ అని ఉంది, STR2లో రావ్ అని ఉంది, STR3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు STR1 ప్లస్ STR2 అన్నాను. ప్రింట్ STR3 అన్నాను. ఏం ప్రింట్ అవుద్ది చెప్పాలి. Ramarao. వెరీ గుడ్. ఏం ప్రింట్ అవుద్ది? రామారావు. జాయినింగ్ ఆఫ్ 2 స్ట్రింగ్స్ ఏమని చెప్తాం? కన్కాటినేషన్. ఏమని చెప్తారు ఇక్కడ? సారీ, సారీ, ఇక్కడ ST2 అని రాశాను. ఒక్కసారి 1 సెకండ్. STR1లో ఏముంది? రామ. STR2లో రావ్. ఓకే, STR3 ఈక్వల్స్ టు STR1 ప్లస్ STR2. ఇప్పుడు ప్రింట్ STR3 అంటే ఏమొచ్చింది మనకి? రామారావు అని వచ్చింది. రామారావు. అర్థమైందా? ఇందాక నేను ST2 అని ఉంది, ఆ రావ్ అని కాదు. ఇక్కడ నేను STR2 అని ఉంది. STR2లో ఇందాక స్ట్రింగ్ ఏముంది? నాయక్. సో రామనాయక్ అని వచ్చింది ఇందాక. అర్థమైందా? ఎక్కడ? ఇగో ఇక్కడ రామనాయక్ అని ఎందుకు వచ్చింది? నేను STR2, ఇక్కడ ST2 అన్నాను కానీ STR2 అనలేదు. సో ఇది వేరే వేరియబుల్ కింద తీసుకుంది. STR2లో ఆల్రెడీ మనకి ఏముంది? నాయక్ అని ఉంది. నాయక్. సో STR1 ఏమో రామ, STR2 నాయక్ అని వచ్చి STR3 అది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో చూడండి, STR1 రామ, STR2 రావ్.
STR3 ఈక్వల్ టు STR1 ప్లస్ STR2 అంటే ఏం ప్రింట్ అయింది? రామారావు ప్రింట్ అయింది. ఇది అర్థమైందా? ఫాలో అయ్యారా? Yes, sir. మీరు ఆన్సర్. Sir. నాయక్ నాయక్ Sir, yes, sir. ఓకే. శ్రావ్య ఫాలో అయ్యారమ్మా? ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ రిపిటేషన్ ఆపరేటర్ అని ఉంది స్టార్ని. ఇప్పుడు STR1 ఏమో నాయక్ అని ఉంది. ఓకే. ఇక్కడ ప్రింట్ STR1*3 అన్నాను. అంటే STR1 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుద్ది? 3 టైమ్స్ రిపీట్ Nayak, అవుద్ది. Nayak, Nayak. రైట్. ఇది అర్థమైందా? అలా Yes, కాకుండా sir. STR1 ఈక్వల్ టు ఏదో గణేష్ అని ఉంది ఇక్కడ. సారీ, STR1 ఈక్వల్స్ టు గణేష్ అని, సారీ, STR1 ఈక్వల్స్ టు గణేష్ అని ఇచ్చాం. ఓకే. ప్రింట్ STR1*3 అన్నాను అనుకోండి, ఇది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది? 3 times. 3 టైమ్స్. ఓకే. అర్థమైందా? ఈ స్టార్ అనేది రిపిటేషన్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఏమంటారు ఇక్కడ? రిపిటేషన్ Repetition ఆపరేటర్. operator. నెక్స్ట్ ఈ ఫాలో అయితే నెక్స్ట్ కేటగిరీకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఇందులో టెర్నరీ ఆపరేటర్ అని ఒకటి ఉంది. ఏ ఆపరేటర్ అంటే ఇక్కడ టెర్నరీ ఆపరేటర్. ఇదేంటో చూడండి. ఈ టెర్నరీ ఆపరేటర్లో ఏం చేయొచ్చు? ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను. సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఎల్స్ సి అని బి అని రాశాను అనుకోండి. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ ముందర ఉన్న వాల్యూ సిలోకి వెళ్తుంది, అదర్వైజ్ ఎల్స్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ సిలోకి వెళ్తుంది. ఇది అర్థమైందా? ఎలా చెప్పండి? సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఏ వాల్యూ ఎందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? సిలోకి. సి అటైన్స్ ఏ, అదర్వైజ్ సి అటైన్స్ బి. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఇఫ్, ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఎల్స్, ఎక్స్ప్రెషన్ 3. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 వాల్యూ, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 చెక్, ఇది ఎలా రాస్తాను చూడండి. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఇఫ్, ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఎల్స్, ఎక్స్ప్రెషన్ 3. అంటే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అయినా రిటర్న్ అవుతుంది, ఎక్స్ప్రెషన్ 3 అయినా రిటర్న్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2. ఇది ట్రూ అయితే ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఎక్స్ప్రెషన్ 1 వాల్యూ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏ వాల్యూ వస్తుంది? Expression ఎక్స్ప్రెషన్ 3. 3 వాల్యూ వస్తుంది. ఇది అర్థమైందా? ఇదే ఆపరేటర్ టెర్నరీ ఆపరేటర్. ఈ ఆపరేటర్ ఏమంటారు? యాక్చువల్గా ఈ Ternary ఆపరేటర్ operator. ఏమంటారు? టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఆర్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ అని కూడా అంటారు. యాక్చువల్గా దీన్ని టెర్నరీ ఆపరేటర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, చూడండి. సారీ, ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి నాకు. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. బి వాల్యూ 3. బిగ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఎల్స్ బి. ఇప్పుడు చెప్పండి, బిగ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. బి 5, sir. వాల్యూ ఎంత? 3. 3. 5 గ్రేటర్ దాన్ 3 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. కాబట్టి బిగ్ లోకి ఏ వాల్యూ వెళ్తుంది? ఏ. ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. 5. ఇప్పుడు ప్రింట్ బిగ్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సారీ, ప్రింట్ బిగ్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 5. 5. అలా కాకుండా బిగ్ ఈక్వల్స్ టు, సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలి, ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20, బిగ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఎల్స్ బి అని రాశాను. ఏం ప్రింట్ అవుద్ది? ఇప్పుడు సారీ, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. 10 గ్రేటర్ దాన్ 20యా? కాదు. కాబట్టి ఏ వెళ్దాం, ఏ వాల్యూ వెళ్తుంది? బి వాల్యూ 3. వెళ్తుంది. బి వాల్యూ ఎందులో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? బిగ్ లోకి. ప్రింట్ బిగ్ అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 20 20. ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది అర్థమైందా? ఇదే ఆపరేటర్ది టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఆర్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. ఇటువంటి రాయాలి. ఇది రాస్తే ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. ఇది ఎలా చెప్పాలి? ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 1, తర్వాత ఇఫ్
ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఎల్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ 3. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఏ వాల్యూ బిగ్లోకి వెళ్తుంది. అదర్వైజ్ బిగ్లోకి ఏ వాల్యూ వెళ్తుంది? బి వాల్యూ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ప్రింట్ బిగ్ అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 20 ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? Yes, ఏ sir. ఆపరేటర్ ఇది? Yes, sir. Ternary operator. టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఆర్ కండిషనల్ Conditional. ఆపరేటర్ అంటారు. ఏమంటారు అక్కడ? టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఆర్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. నౌ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. ఏ ఆపరేటర్స్ ఇవి? చూడండి, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా తీసుకోండి, మినిమం 6 రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. మినిమం కొన్ని తీసుకుంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఏమిటది? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, ఈక్వల్స్ టు అండ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు. దీన్ని ఏమని చెప్తాం ఈ సింబల్ని? వెరీ గుడ్. ఇది లెస్ దాన్, ఇది గ్రేటర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇది లెస్ దాన్ లెస్ ఆర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఇది ఏంటిది? ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు. ఇది ఏంటిది? నాట్ ఈక్వల్ టు. అంతే. మీకు ఈ 6 రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇంపార్టెంట్. వీటిని ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను చూడండి. మీరు ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మీకు ఇది ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఈ ఫ్యాషన్లో ఉంటాయి. ఇది కండిషన్ ట్రూ అవ్వచ్చు, ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ట్రూ అయితే ఇట్ రిటర్న్స్ ద బూలియన్ కాన్స్టెంట్ ట్రూ. అదర్వైజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ రిటర్న్ అవుతుంది? ఫాల్స్ అనే బూలియన్ కాన్స్టెంట్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఫాలో అవుతున్నారా? ఎలా చెప్పండి? మీరు రిలేషనల్ ఆపరేటర్ వాడాలి అంటే పైథాన్లో వాడే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, తర్వాత లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, నాట్ ఈక్వల్స్ టు. ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఏ ఫ్యాషన్లో ఉంటుంది? ఎక్స్ప్రెషన్ 1 రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ట్రూ అనే వాల్యూ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఫాల్స్ అనే False. వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, వీటిని ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం. ఓకే, పైథాన్లో చూడండి. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఈ కండిషన్ చూడండి. ఏ వాల్యూ ఎంత? 5, బి వాల్యూ 3. నేను ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి రాశాను. ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ట్రూ వస్తుందా, ఫాల్స్ వస్తుందా? True. ఎందుకు ట్రూ వచ్చింది? ఏ వాల్యూ ఎంత? 5, బి వాల్యూ 3. 5 Three. గ్రేటర్ దాన్ 3. కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ. కాబట్టి ఏమొచ్చింది? True. ట్రూ. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి రాశాను. ఏమొస్తుంది? False, sir. False. ఎందుకు ఫాల్స్ వచ్చింది? బికాస్ అది 10 వాల్యూ 10 లో ఈజ్ flaw. 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 కాదు. కండిషన్ False. ఫాల్స్. కాబట్టి ఏ వాల్యూ వచ్చింది? False. ఫాల్స్ అనే బూలియన్ కాన్స్టెంట్ రిటర్న్ అవుతుంది పైథాన్లో. ఇప్పుడు నాకు ఇది చెప్పండి ఏమొస్తుందో. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 10. ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఏమొస్తుంది? ట్రూ వస్తుందా, ఫాల్స్ వస్తుందా? ఫాల్స్ సార్. ఎందుకు ఫాల్స్? రెండు ఈక్వల్ కదా సార్. ఆహా, అలా చెప్పకూడదు. ఎలా చెప్పాలి? ఏ వాల్యూ ఎంత? 10. బి వాల్యూ ఎంత? 10. 10. 10 గ్రేటర్ దాన్ 10. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్ సార్. కండిషన్ ఫాల్స్, దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? బట్ అర్థమైంది సార్. ఇది చూడండి, ఏ 10, బి 10. ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి. ఇప్పుడు ఏ వస్తుంది? ట్రూ Yeah, వస్తుందా, true, sir. ఫాల్స్ వస్తుందా? వస్తుంది. ట్రూ సార్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు ఒక్క కండిషన్ చెప్పండి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కాదు అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు? ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కాదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? మనకి ఏమనిపిస్తుందో తెలిసిన? గ్రేటర్ దాన్ బి కాదు అంటే మనం ఇమీడియట్ గా లెస్ దాన్ అని అనుకుంటాం. రాంగ్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కాదు అంటే దాన్ని ఎలా చెప్పాలి? ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ Less ఈక్వల్స్ than టు or equal to. బి. అర్థమైందా? గ్రేటర్ దాన్ కి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కి తేడా ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్ అన్నప్పుడు స్ట్రిక్ట్ గా గ్రేటర్ అవ్వాలి.
గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయినప్పుడు ఈక్వల్ టు కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, లెస్ దానికి చూద్దాం. ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. బి వాల్యూ ఎంత? 3. ఏ లెస్ దాన్ బి ఏమొచ్చింది మనకి? ట్రూ వస్తుందా ఫాల్స్ వస్తుందా? ఫాల్స్ సార్. ఎందుకు ఫాల్స్? ఏ కన్నా బి చిన్నది 5 లెస్ దాన్ బి స్మాల్. కండిషన్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏ వాల్యూ 3, బి వాల్యూ 20, ప్రింట్ ఏ లెస్ దాన్ బి ఏమొస్తుంది? ఫాల్స్ సార్. ఓయ్, సారీ ట్రూ సార్. ఎందుకు ట్రూ? ఏ వాల్యూ ఎంత? 3, బి వాల్యూ ఏ గ్రేటర్ 20. దాన్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 10, ప్రింట్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి ఏమొస్తుంది? ట్రూ సార్. ఎందుకు ట్రూ? ఈక్వల్ కాబట్టి. ఈక్వల్ కాబట్టి. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, అండ కాదు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. అలాగే నెక్స్ట్ 99.99% మిస్టేక్ వచ్చి ఓ స్టేట్మెంట్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. ఏ వాల్యూ 10, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10, ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ట్రూ సార్. ట్రూ వస్తుంది సార్. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఎప్పుడూ కూడా రిలేషనల్ ఆపరేటర్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు, ఈక్వల్ టు చేసేటప్పుడు ఏది రాయాలి? డబల్ ఈక్వల్ టు వాడాలి. ఏది వాడాలి? యూ హావ్ టు యూస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్. మామూలు ఈక్వల్స్ టు అయితే ఇక్కడ చూడండి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? ట్రూ. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20, ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఏమొచ్చింది? ఫాల్స్. ఎందుకు ఫాల్స్ వచ్చింది? ఏం చేద్దా, 10, 20 ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఏమొచ్చింది మనకి? ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఇది అర్థమైందా? మీరు Yes, sir. చూడండి, ఇప్పుడు సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని రాశాను అనుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? ఏ ప్లస్ బి యాడ్ చేసి రిజల్ట్ ఎందులో పెట్టమంటున్నాను? సిలో పెట్టమంటున్నాను. జీరో. దీన్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు. దీని ఏమంటారు? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అలా కాకుండా సి వాల్యూ ఏ ప్లస్ బికి సమానమా కాదా, ఈక్వలా కాదా అన్నది డిటర్మిన్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏది రాయాలి? సి డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి. అదే ఆపరేటర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్. అంటే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వలా కాదా చెక్ చేయాలనుకోండి, ఏ ఆపరేటర్ వాడాలి? ఈక్వల్ టు వాడాలా, డబల్ ఈక్వల్ టు వాడాలా? డబల్ ఈక్వల్ టు. డబల్ ఈక్వల్ టు వాడితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? రెండు ఆబ్జెక్టులు ఈక్వల్ అయితే ట్రూ వస్తుంది, అదర్వైజ్ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫాల్స్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏ వాల్యూ ఎంత? 6, బి వాల్యూ 2, ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి రాశాను, ఏమొస్తుంది? ఈక్వలా? కాదు సార్. ఏమొస్తుంది మనకి? ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ సెట్ 10, ప్రింట్ ఏ డబల్ ఈక్వల్స్ టు బి ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? ట్రూ. ఎందుకు ట్రూ వచ్చింది? ఈక్వల్ కాబట్టి. దీనికి దీనికి ఆపోజిట్ ఆపరేటర్ ఉంది, నాట్ ఈక్వల్స్ టు. ఏ ఆపరేటర్ అండి? నాట్ ఈక్వల్స్ టు. ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 3, ప్రింట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి చెప్పామనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఏం చేత ట్రూ వచ్చింది? 5, 3 నాట్ Not ఈక్వల్ equal కాబట్టి కాబట్టి. ట్రూ. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 5, ప్రింట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి ఏమొస్తుంది? ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఇది గుర్తుపెట్టు, దానికి రివర్స్. ఫాలో అవుతున్నారా? ఈ ఆపరేటర్స్ అని మనం ఏమని చెప్తారు? ఈ 6 కూడా రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఏ ఆపరేటర్స్? రిలేషన్ ఆపరేటర్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. పైథాన్లో ఎన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ 6 ఉన్నాయి. ఏమేంటది? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, ఈక్వల్స్ టు అండ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు. నాట్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ అండి, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ దాకా అర్థమైనయా? ముందరకు వెళ్ళొచ్చా? ఎస్ సార్. సార్. ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పి ఆపరేటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కొన్ని ఆపరేటర్స్ చెప్తాను, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ చెప్పిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఆపరేటర్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒకసారి
ఇప్పుడు కొన్నే చెప్తున్నాను ఏమిటి ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఈక్వల్ ఇంకోటి ఉంది సారీ ఇంకా ఉన్నాయి ఆపరేటర్స్ అవి కూడా చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఈక్వల్స్ టు కాకుండా అదర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఫ్యాక్షన్ లో ఉంటాయి ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్ ఫాలోడ్ బై ఈక్వల్స్ టు అలా ఉండే ఆపరేటర్స్ అని మనం ఏమని చెప్తాం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్స్ అంటారు వీటిని ఏమని చెప్తారు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా ఉన్నాయండి అవి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తాను ఏమున్నాయి చెప్పండి ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ఈక్వల్స్ టు స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్యులస్ అంటే సారీ ఇది మాడ్యులస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఫ్లోర్ డివిజన్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఫ్యాషన్ లో ఉండాలి ఆపరేటర్ ఉండి ఫాలోడ్ బై ఈక్వల్స్ టు అలాగే ఇంకా ఉన్నాయండి ఆపరేటర్స్ అవి ఏంటనేది బిట్ వైజ్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆర్ బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ అసైన్మెంట్ ఇది తర్వాత షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ ఏంటండి షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ ఓకే ఇవి మొత్తం టోటల్ గా మనకి పైథాన్ లో సపోర్ట్ చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అదర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కూడా అసైన్మెంట్ ఆపరేటరే మనకి పైథాన్ లో షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్స్ అని ఏమని చెప్తాం ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ఒకటి మైనస్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ఈక్వల్స్ టు స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లోర్ డివిజన్ ఈక్వల్స్ టు పర్సెంట్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ఈక్వల్స్ టు యాంపర్సెంట్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని బిట్ వైజ్ అసైన్మెంట్ అంటారు అలాగే ఇది బిట్ వైజ్ ఆర్ అసైన్మెంట్ అలాగే బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ అసైన్మెంట్ ఇది షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అసైన్మెంట్ ఇది షిఫ్ట్ రైట్ అసైన్మెంట్ ఇవి ఏమేమిటో చూద్దాం ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయండి ఆపరేటర్స్ ఇవి కాకుండా మనకి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అని వస్తాయి అంటే అది మీకు బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ రావాలి అది రేపు డిస్కస్ చేస్తాను బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ లో మనకి దీన్ని ఏమని చెప్తారు బిట్ వైజ్ అండ్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు బిట్ వైజ్ అండ్ ఈ వెర్టికల్ బార్ ఉంటుంది దీన్ని ఏమని చెప్తారు బిట్ వైజ్ ఆర్ అంటారు దీన్ని ఏమని చెప్తారు బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ అంటారు ఇది లెస్ దాన్ బిట్ వైజ్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ గ్రేటర్ దాన్ బిట్ వైజ్ షిఫ్ట్ రైట్ ఏమండి ఈ టిడిల్ సింబల్ అని ఉంటుంది నేను చూపెడతాను ఇది దీన్ని వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటారు సారీ పైథాన్ యూజెస్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఇది ప్రస్తుతానికి కాంప్లిమెంట్ అని రాయండి ఇదేంటిది కాంప్లిమెంట్ ఇందులో రెండు ఉంటాయి వన్స్ టూస్ అది నేను చెప్తాను ఇవి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఇవి కూడా అసైన్మెంట్ లో వాడచ్చు ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్ కాంప్లిమెంట్ తప్ప రిమైనింగ్ కూడా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ కింద వాడచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం ఈ రోజు కొన్ని ఆపరేటర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది అర్థమైందా ఇవి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు సారీ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ఈక్వల్స్ టు స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్యులస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంకేమున్నాయి పర్సెంట్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ఈక్వల్స్ టు యాంపర్సెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఇవి బిట్ వైజ్ అసైన్మెంట్ ఇవి మామూలు అర్థమెటిక్ అసైన్మెంట్ అంటారు వీటి డిఫరెన్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అండి ఏంటిది స్క్రీన్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఏ వాల్యూ ఎంత 10 సార్ 10 ఇప్పుడు నేను ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని రాశాను దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని రాయకూడదు దీని మీనింగ్ ఏమిటి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 5 అని అంటే మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది 10 ప్లస్ 5 ఎంత 15 ప్రింట్ ఏ అన్నాం అనుకోండి ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది 15 15 సార్ ఇది అర్థమైందా అంటే దీన్ని ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అంటే దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 5 అని అనుకోవాలి ఇది అర్థమైందా ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఏ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అన్నాను ఏ వాల్యూ ఎంత ఏ వాల్యూ 5 సార్ 10 తీసుకోండి ఓకే ఏ 10 తీసుకున్నాను ఏ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని రాశాను వాట్ విల్ బి ద న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ నౌ ఎందుకు 5 వచ్చింది
minus మైనస్ ఈక్వల్ టు వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నాకు ఇది చెప్పండి, ఏ వాల్యూ 10, ఏ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏ అన్నాను, ఏమొస్తుంది మనకి? 50. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 10, జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి. ఏ మాడ్యులస్ ఈక్వల్స్ టు 5 అన్నాం, ఎంత వస్తుంది? 10 అని 5 తో డివైడ్ చేయండి, జీరో ఎంత వచ్చింది టూ జీరో మనకి? టూ సార్. టూ రిమైండర్ ఎంత? ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్, ఇది ఏమిటిది? జీరో. సారీ, ఎందుకు జీరో వస్తుంది? ఓకే అది రిమైండర్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ఆపరేటర్? రిమైండర్ మాడ్యులస్ రిమైండర్. ఆపరేటర్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏ వాల్యూ అర్థమైందా? sir. ఏ 10, ఏ స్లాష్ స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని రాశాను, సారీ 3 అని రాశాను. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ నౌ? 10 3. అని అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏ స్లాష్ ఈక్వల్ ఏ వాల్యూ 10, ఏ స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని రాశాను, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 3.333333. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా? ఇది ఆపరేటర్ది, ఇది ఆపరేటర్స్. అసైన్మెంట్ అసైన్మెంట్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏ వాల్యూ 10, ఏ స్టార్ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? అంటే 200. ఏని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయమని? 2 టైమ్స్. అంటే 10 ఇంటూ 10 ఎంత? 100. ఏ వాల్యూ ఎంత? 100. 100. అర్థమైందా? ఇవి ఆపరేటర్స్, ఇవి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ షార్ట్ హ్యాండ్. ఇంకా ఉన్నాయి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, అవి నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఇక్కడ దాకా అర్థమైనయా? Yes, sir. నెక్స్ట్ అండి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అసైన్మెంట్, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ చెప్పి చెప్తాను. నాకు ఒక లిస్ట్ ఉంది, నేమ్స్ అనే లిస్ట్ ఉంది. అందులో నాయక్, ఇలా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నాయక్ అనే నేమ్ ఇందులో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. దాన్ని మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. ఎలా చెప్పాలి? నాయక్ ఇన్ నేమ్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? ఈ నాయక్ అనేది ఇందులో ఉందా? మెంబరా? Yes, sir. కాబట్టి ఏమొస్తుంది? ట్రూ. True. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? సురేష్ ఇన్ నేమ్స్, నేమ్స్ అనే లిస్ట్ లో ఈ నేమ్ ఉందా? False, sir. లేదు. False, ఏది sir. రిటర్న్ అవుతుంది? False. ఇప్పుడు ఏదో రాజా ఇన్ నేమ్స్ అన్నాను, ఏమొస్తుంది? False. ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలి, ఏమొస్తుంది? నాయక్ ఏమొస్తుంది? అది థింక్ ఫాల్స్. False. ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఎందుకు ఫాల్స్? లెటర్స్. ఎస్. Letters capital. అర్థమైందా? అంటే ఈక్వల్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి, అంటే స్ట్రింగ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే. తర్వాత ఇది ఆపరేటర్, ఇన్ ఆపరేటర్. అలాగా వాల్యూస్ అని తీసుకోండి, వాల్ అని తీసుకున్నాను. ఓకే. ఇందులో 10, 20, 30, 40, 50, 60 ఏవో వాల్యూ ఉంది. 30 అనేది ఇందులో మెంబరా కాదా చెక్ చేయాలనుకోండి. 100 ఇన్ వాల్ అన్నాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది మరి? False, sir. ఫాల్స్. దీనికి ఆపోజిట్ ఆపరేటర్ ఉంది, నాట్ ఇన్ అనే ఆపరేటర్. ఏ ఆపరేటర్? నాట్ ఇన్. Not in. ఎలా చెప్పాలి? 10 నాట్ ఇన్ వాల్. 10 వాల్లో ఉంది లేదు కదా, అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? Yes, sir. కాబట్టి ఏమొచ్చింది? ఫాల్స్. False. 100 నాట్ ఇన్ వ్యాలిడ్. 100 ఇందులో లేదు True, కాబట్టి sir. True, sir. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ ఆపరేటరు? దీన్ని మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఏంటి? ఇన్ ఒకటి, నాట్ ఇన్ ఒకటి. Not in. ఇన్ ఒకటి, నాట్ ఇన్ ఒకటి. అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. అలాగే ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్, మెంబర్షిప్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అని అంటారు. ఏ వాల్యూ ఎంత?
ప్రింట్ ఏ అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? ఐడి ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఐడి మర్చిపోయారు మళ్ళీ మొత్తం. ఐడి అంటే ఏమొస్తుంది? దాని స్పెసిఫిక్ వాల్యూ దానికి ఉన్న ఏ లోపల స్పెసిఫిక్ ఏ వస్తుంది? అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఏం అడ్రస్. ప్రింట్ అవుతుంది? అడ్రస్. నాకు చెప్పు. బి వాల్యూ 5. ఓకే, సారీ, బి వాల్యూ కూడా 5. ఇప్పుడు ప్రింట్ బి అన్నాను, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 5. ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్ బి అన్నాం, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఇట్ ప్రింట్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ బి. అవునా? మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ వాల్యూ 5, అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఇది. బి వాల్యూ 5, అడ్రస్ ఆఫ్ బి. సేమ్ అడ్రస్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ఏ ఈజ్ బి అన్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ ఏబి షేర్స్ సేమ్ అడ్రస్, ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. ఐడి ఆఫ్ ఏ, ఐడి ఆఫ్ బి. ఏ ఈజ్ బి అంటే ఏమొస్తుంది? ట్రూ వస్తుందా, ఫాల్స్ ఫాల్స్ వస్తుందా? వస్తుంది. ఫాల్స్ వస్తుంది సార్. ఎందుకు ఫాల్స్ వస్తుంది? డిఫరెన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఆఫ్ బి, హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. అర్థమైందా? ఇది దేనికి? ఇది ఎస్ సార్. రెండు అడ్రస్లు సేమ్ అయితే ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి. ఇది ఫాలో అయ్యారా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 5, సారీ 6, బి కూడా 6, ఏ నాట్ ఈస్ బి ఏమొస్తుంది మనకి? సారీ, ఏమొచ్చింది? ఫాల్స్. రెండు సేమ్ కాబట్టి ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 3, ఏ ఈస్ నాట్ బి ఏమొస్తుంది మనకి? ట్రూ సార్. వీటిని ఏమని చెప్తారు? ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అంటారు. వీటిని ఏమని చెప్తారు ఇక్కడ? ఐడెంటిటీ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అయితే ఏమొస్తాయి? ఈజ్ ఒకటి, ఈజ్ నాట్ ఒకటి. అలాగే మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ లో ఇన్ ఒకటి, నాట్ ఇన్ నాట్ ఒకటి. ఇన్. ఓకే, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, తర్వాత రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ రేపు డిస్కస్ చేస్తాను మీకు. రేపు ఒక నోట్స్ ఒకటి మీకు స్క్రీన్ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను, అది చూడండి. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. సార్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో డౌట్ ఉండట్లేదు, బట్ ఏమవుతుందంటే అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిపీట్ అయ్యేసరికి మర్చిపోతున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కర్లేదు. అసైన్మెంట్ ఓకే, అదే కొద్ది దానికి ఆ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, కంగారు పడద్దు. మీకు కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, నాకు ఒక ఓకే 5 క్లాసెస్ మాత్రమే స్లోగా వెళ్తాయి, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. వరి ఏం పడద్దు. మీరు బట్టి పట్టద్దు. అర్థమైందా? అదే. మీరు ఒక్కొక్కటి 2-3 సార్లు పేపర్ మీద రాయండి. ఉమ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ప్లస్ ఎందుకు వాడాలి అది తెలియాలి. ఊరికే ఏ ప్లస్ బి రామకోట్లో రాసేస్తే ఉపయోగం లేదు. అర్థమైందే? ప్లస్ ఎక్కడ వాడతాం? రెండు పర్పస్లు ఉన్నాయి. ప్లస్ ఎడిషన్కి వాడచ్చు, కన్కాటినేషన్ వాడచ్చు. అలాగే స్టార్ మల్టిప్లికేషన్కి వాడచ్చు, రిపిటేషన్కి వాడచ్చు. స్టార్కి ఎప్పుడు వాడాలి? స్టార్ ఎప్పుడు వాడాలి? ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు వాడాలి? నా డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్పుడు వాడాలి? ఆ డిఫరెన్సెస్ తెలిస్తే చాలు. అర్థమైందా? నేను మీకు ఇది సింటాక్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నారు. కోడింగ్ రావాలి అంటే ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అల్గారిథం అయినా రావాలి, ఫ్లో చార్ట్స్ అయినా రావాలి. బేసిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే 1 బై 1 స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, దాన్ని సీక్వెన్స్ అంటారు. అలా కాకుండా కండిషన్స్ టెస్ట్ చేయడం, ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్, లేదా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ కండిషన్స్, సెలక్షన్. లూపింగ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రిపీటెడ్ చేయడం, లూప్స్. ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఏవో ఫంక్షన్స్ అని ఆ డేటా టైప్స్ ఏవో వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, అది ఎలా చేయాలన్నది ఏంటన్నది డిస్కస్ చేస్తాను. సండే చెప్తాను ఫ్లో చార్ట్స్. ఓకే, నాకు ఆపరేటర్స్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అయ్యేదాకానే స్లో, తర్వాత ఫాస్ట్గా వెళ్తాను. ఓకే, మీరు మటుకు పేపర్ మీద రాయండి, రాయకుండా మటుకు వద్దు. వినేస్తే ఎప్పుడు కోడింగ్ రాదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, లెర్నింగ్ సింటాక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కోడింగ్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది ఓన్లీ సింటాక్స్. కోడింగ్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు లిస్ట్ ఉందనుకోండి, లిస్ట్లో ఇన్, నాట్ ఇన్, లెన్, తర్వాత ఎక్స్టెండ్, తర్వాత ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయడం, ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయడం, తర్వాత రెండు లిస్టులు యాడ్ చేయడం, తర్వాత ఈ కంపేర్ చేయటం, లిస్టులు కంపేర్ చేయటం, అవన్నీ బాగా రావాలి. అవి వస్తే ఆటోమేటిక్గా కోడింగ్ వస్తుంది. ఓకే.
మీరు ఏం వరి పడద్దు. చెప్పినంత వరకు ఫాలో అవుతున్నారో లేదో చెప్పండి. అర్థం అవ్వకపోతే ఇమ్మీడియట్ గా అడగండి.